ہمارے حق میں آ گیا تھا 23 سال بعد، مگر بچی حوالے نہیں کر سکا. یہ ہے آپ کے جوڈیشل سسٹم. اور پھر بینچ فکسنگ، صدقے جاؤ، ماضی میں تو بینچ فکسنگ ہوتے تھے، آج کل بینچ فکسنگ ہو گئے. یہ بینچ فکسنگ کس کے لیے ہے ذرا بتایا آپ کو؟ میرے شہید کا ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے جعلی مقدمے میں ہم سے الگ کر دیا، اور پھر آصف علی زرداری نے جب ریفرنس داخل کیے آپ کے کون سی الماری میں گم ہو گیا؟ وہ ذرا جھنجھوڑ لے اس کو بھی. عمران خان کو تو آپ 2 بجے آ جاؤ، 4 بجے آ جاؤ، 6 بجے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، کل آ جاؤ. جعلی دستخط شخص کے پکڑے جاتا ہے، پھر بھی دل ہے پاکستانی، جائے لاڈلے آپ جاؤ، گھر جاؤ. اور حاضری لگائی جاتی ہے تو عدالت کے گیٹ پہ. جناب اسپیکر، میں آپ کو پچھلے مہینے کا حوالہ دے رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جا رہا ہوں. میرے ایک بچے کے قتل میں جو میں مدعی کی طرف سے تھا، میں نے جب ایس ایچ او کے خلاف FIR کاٹ دیے، کاٹنے کے بعد ہائی کورٹ نے اس کی تمام، یعنی اتنا مضبوط کیس، تمام کیس کی تمام تفصیلات کے باوجود بیل دے دیے. جب میں نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی ہے تو مجھے پہلی پیشی میں تاریخ دیے 3 تاریخ، اس کے بعد میں پتہ چلا 2 تاریخ لگائی دیا گیا. میں صبح بھاگتا ہوں، جب میں گیا ہوں یقیناً شیو بھی کرنا پڑتا ہے، اگر شیو بڑی ہو تب بھی وکیل بدتمیز، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہو تب بھی وکیل بدتمیز. کنٹمپٹ آف کورٹ کہاں ہے وہ قانون 204 کا؟ کنٹمپٹ آف کورٹ کا چپراسی سے لے کے جج تک کنٹمپٹ آف کورٹ لگتا ہے کوئی اپلیکیبل؟ وکیل کی شکل پسند نہیں ہے، سائل کی شکل پسند نہیں ہے تو آؤٹ. آپ کو کون آؤٹ کرے گا؟ آپ اس ملک میں کیا بن کے بیٹھے ہوئے؟ پارلیمان نہیں ہے یہاں پہ. آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سپریم میں یہ پارلیمان ہے، عدالت ہم ہی فیصلے بناتے ہیں، ہم ہی قانون بناتے ہیں. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک کیس، بینک کراچی میں، ملازمین کراچی میں، ملزمان کراچی میں، الزام کراچی میں، عدالت پنڈی میں. یہ پنڈی میں ایسا کیا ہے؟ یہ جو سارے عدالتیں پنڈی میں لگتی ہے، یہ پنڈی میں عدالت لگانے کے بعد آپ نے کیا لگا لیا آپ نے؟ اور پھر میں جناب والا 10 سال گورنر کے ساتھ جیل کمیٹی کا میں ممبر رہا ہوں. جیل مینول کے مطابق کوئی جج بھی آرڈر کر دے گے تو 6 بجے کے بعد کوئی ملزم جو نا وہ جیل میں آپ نہیں ڈال سکتے ہو. ادی فریال اسپتال میں داخل تھی، گھسیٹ کے عمران نیازی کی حکومت نے جیل میں ڈالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. قادر خان مندوخیل صاحب وائنڈ اپ پلیز. جناب اسپیکر، میں بات کر رہا تھا بھٹو شہید کی، آصف علی زرداری صاحب کی، ادی فریال کی کیسز کا، اور ذرا ایک نظر میاں نواز شریف صاحب کی کیسز کے اوپر.
जिस केस में वो बरी हुआ उसी में नायल, जिस केस में जिस जज ने उसको सजा दिए उसकी वीडियो पूरा ढोल तमाशे के साथ, जिस जज की वीडियो सामने आ जाए कि वो करप्शन और हर चीज में मलूस है, उसकी कानूनी क्या हैसियत है उस मुकदमे की। यानी मैं मिसाल यूं दे रहा हूं कि अगर एक थानेदार आपके साथ जाती दुश्मनी जुल्म पे उतरा है तो उसकी एफआईआर की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मगर उस केस में नवाज शरीफ साहब को भी इस वक्त उस चीजों का नाइली का सामना कर रहा है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं 3.5 साल लगे मुझे जनाब आला फैसल वाडा को नाइल करने के लिए, और फिर उसके बाद कौमी असम्बली से उसकी सीट छीना। जब सेनेट की सीट आ गई है तो सेनेट के सीट में मैंने जब जजेस हजरात के कमेंट्स देखे, मैंने वो हो ये तो जेल से नहीं बच सकता है, नाली दूर की बात है। और उसके बाद मेरी कमेटी का इजलास था, मैं फारूक नाइक साहब का मैंने कहा मैं आपके आर्गूमेंट्स अडॉप्ट करता हूं। शाम में फैसल वाडा वो भी हाइल भी हो गया, सेनेट की सीट भी बहाल हो गई है। तो पता चला कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा फारूक नाइक साहब ग्रेस दिखा दे, बेटे तशरीफ रखे। ओ भैया आप भी ग्रेस दिखा दे पार्लियामेंट के ऊपर, आप भी ग्रेस दिखा दे अपनी इंसाफ के ऊपर, आप भी ग्रेस दिखा दे पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, इंसाफ दे। लाखों की तादाद में लोग इंसाफ के मुंतजर है। और फिर मैं 2 साल पहले जब हमारी पार्लियामेंटेरियन वुमेन कॉकस, हमारे अरकान पार्लियामेंट जब नेब कोर्ट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जा रहे थे तो यहां पे उनके ऊपर वाटर कैनन और पानी और कितने जुदो कोर्ट की, मेरी बहन शायदा रिबानी बैठी हुई है और बहुत सारे हमारे मेंबरान। वक्त आ गया जनाब आली 184(3) ये डिक्टेटर का, ये उसका क्या कहते हैं उसका डिक्टेटरों का, ये गास्पों का, और ये उन लोगों का ये एक सेक्शन है, इसको फौरी तौर पे तब्दील करके जहां एक केस में 184(3) में इंसाफ नहीं है तो कौन सा इंसाफ है, अपील ही नहीं है तो कौन सा इंसाफ है। आप मुझे बता दो कि आप जो मर्जी सो मुठो लो, भैया आपका अपना काम है करो, पार्लियामेंट को अपना काम करने दो और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दो। जब मुल्क की ये हालत है आपके 100 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को चाहिए, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मेरी तनख्वाह से काटो। भैया आपकी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, आपने जितनी माल आपने जो चीज करना था सब पता है सबको। इससे पहले साकिब निसार किधर गए हो बाबा डेम, 14 अरब रुपए में ये करूं। मैं कोर्ट में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्रेट में, जो मुलजिम आता था डेम में पैसे दे दो। मलिक रियाज साहब आया तो उनको बोला 1000 अरब दो, उसने बोला 1000 तो मैंने देखे भी नहीं है, चल 500 दो। तो मेरे साथ वकील बैठे, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट एजेंसी है? आपने सुप्रीम कोर्ट को स्टेट एजेंसी बना लिए, आपने डेम के नाम पे पैसे बने क्यों, कहां गए वो पैसे? और फिर साथ जनाब आलम में एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि वक्त आ गया कि नसीम हसन शाह का, साकिब निसार का और इफ्तिखार चौधरी का और मौजूदा चीफ जस्टिस अता बंदियाल का, इनके सारे तनख्वाह इसकी मराहत अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट के बराबर किया जाए, क्योंकि हम कानून साजी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करे हो। आप सिर्फ वकीलों को, सालीन को बेइज्जत करे हो और कुछ नहीं करे हो। वक्त आ गया आज पार्लियामेंट खड़े हो जाए सारे, सबके सब सामने ऐसी जुडिशियल अफसरान में सबकी बात नहीं करो, अच्छे लोग मौजूद है जुडिशरी में, उनके सामने खड़े हो जाओ। राना सल्लल्लाह ने तो कहा या तो मैं होंगे या पीटीआई होंगे, राना सल्लल्लाह आ जाओ आज को, या तो मैं होंगे या जुडिशरी होगी, या पार्लियामेंट होंगे या जुडिशरी होगी। मैं बात करो इंसाफ की, इंसाफ आप नहीं देंगे, पार्लियामेंट को अपना एक्शन लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बिल लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को इनके मुआसरा करना पड़ेगा। आप चीफ जस्टिस हो गए, आप अपने जजेस आपकी परवाह नहीं करे, आप जिस बेंच को, जिस जजेस को आप निकाल रहे, जिसके ऊपर एतराज था, उसको आप कौन से कानून के तहत, कौन सा अखलाकियात के तहत आप बेंच में ले रहे हो, और फिर कहते हो मैं इंसाफ दूंगा। इंसाफ आप किसको दे रहे हो? उस लाडले को? इंसाफ उस शख्स को दे रहे हो? या तो आप डर गए, या तो आपका पूरा घराना तहरीक इंसाफ का है। मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा घराना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, इन बास जजों का। लेकिन आप क्या समझ रहे हो इस मुल्क के साथ? क्या तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के साथ जो खेला साइफर के नाम पे, क्या तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने जो IMF के नाम पे और 3 इनके गद्दारों का अड्यू टेप आ गया, क्या तहरीक इंसाफ ने सीपेक बंद करा है?
کیا تحریک انصاف نے پورے مغرب سے آپ کہہ رہے ہیں؟ آج میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے جی ایس پی پلس کے لیے جہاں 16,000 ارب روپے ہمیں مل رہے یورپ سے سبسڈی کے نام پہ آپ اس کو سبوتاج کر رہے ہو، آپ اس کو Thank ختم you, کر رہے ہو، please. تو جناب والا میری آخری گزارش ہے پارلیمان کو آج فیصلہ لینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں لیں گے اسی طرح نہ آپ کل اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے نہ میں اس پہ بیٹھوں گا، یہ اپنے مزے کرتے رہیں گے اور یہ آپ ہمارے سر کو بھی کرتے رہیں گے، آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔